తెలంగాణ నుంచి ఎన్నికైన ఎంపీ అభిషేక్ మను సింఘ్వి స్థానం వద్ద నిన్న 500 రూపాయల నోట్లు దొరికిన ఘటనపై విచారణ జరుగుతోందని రాజ్యసభ చైర్మన్ జగదీప్ ధన్ఖడ్ వెల్లడించారు. అభిషేక్ మను సింఘ్వి పేరును చైర్మన్ ప్రస్తావించడంపై రాజ్యసభలో దుమారం రేగింది. విచారణ జరుగుతోందని చెబుతున్న మీరే ఆయన పేరు ఎలా ప్రస్తావిస్తారని విపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే ప్రశ్నించారు. ఘటనను అణిచివేయాలని విపక్ష నేతలు భావిస్తున్నారని కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా విమర్శించారు. తమకు ఏ అంశాన్ని అణచివేసే ఉద్దేశం లేదని, అలాంటి ఆలోచనలు మీకే ఉంటాయని బీజేపీని ఉద్దేశించి ఖర్గే ఆక్షేపించారు. నిన్న రాజ్యసభలో రెగ్యులర్ చెకప్లో భాగంగా 222 స్థానం వద్ద కరెన్సీ నోట్లు కనిపించగా వాటిని సెక్యూరిటీ సిబ్బంది స్వాధీనం చేసుకుంది. ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है. जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं. ये अरे छोड़ो भाई सर, you know, you all lawyers, can he do like this? And these people, ये एक अरे छोड़ो ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं. Honorable members, everything under investigation is more subject of investigation in our debate. Number two, to respond to the Honorable LOP, I was extremely concerned, and therefore I myself ascertained whether the Honorable member had really attended the house. I couldn't go more than that. And I found out from the record which we maintained electronically that the Honorable member had in fact signed that he had come to the house. Now, I have not made any reflection. I cannot, Honorable members, I cannot even say whether the currency notes are genuine or not. I can't even say whether they are handed or not. I can't say. सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है. मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा. लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं. किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है. हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वरिष्ठ नेता हैं. मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो. और सर, मैं भी लॉयर हूं. आई एम ऑल्सो लॉयर. माननीय, आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है. बड़ी चिंता हो रही है सर. गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन ऑलवेज. हमेशा उनको सुबुद्धि आए और 0 आवर चले. लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है. Apparently, a wad of currency notes was recovered by the security official from seat number 20222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I don't cast any aspersion on anyone. Yes, it's a seat. You are who allotted see, to? I request you, sir, yourself told that it will be investigated, and after investigation only you can come to the conclusion. Yes. We never objected
that you should not investigate. Have we objected? Why Mr. Nadda should say that I am trying to suppress that matter? We never. You suppress so many things and you people do that. We don't do that. It is your quality. It is your quality. రాజ్యసభలో కరెన్సీ నోట్లు లభ్యమైన ఘటనపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ సింఘ్వి స్పందించారు. తాను కేవలం ఒకే ఒక్క 500 రూపాయల నోటు మాత్రమే తీసుకొచ్చానని తెలిపారు. ఇలాంటి పరిస్థితిని నేనెప్పుడూ చూడలేదని, నిన్న రాజ్యసభకు వచ్చే సమయంలో తన జేబులో కేవలం ఒకే నోటు ఉందని చెప్పారు. నిన్న మధ్యాహ్నం 12:57 సభ లోపలికి వచ్చారని, 1 గంటకు సభ వాయిదా పడ్డంతో క్యాంటీన్కు వెళ్లాను అన్నారు. మధ్యాహ్నం 1:30కు పార్లమెంట్ నుంచి వెళ్లిపోయారని వీడియో విడుదల చేశారు. 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया, मैं तो अचंभित हूं, मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था। 2 बजे मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो। जब मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे, नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई बैठे। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी भी। यानी सर आप डिसोन कर रहे हैं, वो आपका कुछ लेना देना नहीं उन पैसों से? अभी तक मैंने क्या बोला? हिंदी में समझते हैं आप, तो इंग्लिश में समझते हैं। बिल्कुल वीडियो देखिए। గౌతమ్ అదానీకి వ్యతిరేకంగా పార్లమెంట్ ఆవరణలో ఇండి బ్లాక్ ఎంపీలు నిరసన చేపట్టారు. మోడీ అదానీ భాయ్ భాయ్ అని రాసి ఉన్న మాస్కులు ధరించి నిరసన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. రాజ్యాంగ ప్రతులను చేతిలో పట్టుకుని గౌతమ్ అదానీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. అదానీ వ్యవహారంపై జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ వేసి ఈడీ, సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. అదానీ అంశంపై చర్చ జరిపేందుకు ప్రభుత్వం జంకుతోందని ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా ఆరోపించారు. న్యూయార్క్ కోర్టులో అదానీపై అభియోగాలు మోపిన తర్వాత విపక్షాలు ఆ అంశాన్ని లేవనెత్తి వివిధ రూపాల్లో నిరసనలు చేస్తున్నాయి.
డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్భంగా పార్లమెంట్ ఆవరణలో మహాపరినిర్వాణ్ దివస్ కార్యక్రమం జరిగింది. ప్రధాని మోడీ అంబేద్కర్ చిత్రపటానికి నివాళులర్పించారు. ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కడ్, లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్, రాజ్యసభ విపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే తదితరులు హాజరై నివాళులర్పించారు. అనంతరం అక్కడ ఒక ఆసక్తికర సన్నివేశం జరిగింది. మోడీ, ఖర్గే పరస్పరం పలకరించుకుని కాసేపు నవ్వుతూ మాట్లాడుకున్నారు. ఎప్పుడూ పరస్పర విమర్శలు చేసుకునే నేతలు ఒకే చోట నవ్వులు పూయిస్తూ మాట్లాడుకున్న దృశ్యాలు వైరల్ గా మారాయి. వరుసగా 11వ కీలక వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా కొనసాగిస్తున్నట్లు ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ ప్రకటించారు. రెపో రేటు 6.5% వద్ద స్థిరంగా కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలిపారు. డిసెంబర్ 4 నుంచి 3 రోజుల పాటు ద్వైమాసిక ద్రవ్య పరపతి విధాన సమీక్ష జరిగింది. ఆ నిర్ణయాలను గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ వెల్లడించారు. 2023 ఫిబ్రవరి నుంచి కేంద్ర బ్యాంక్ రెపో రేటును 6.5%గానే కొనసాగిస్తూ వస్తోంది. బ్యాంకులు, బ్యాంకింగేతర ఆర్థిక సంస్థలు బలంగా కొనసాగుతున్నాయని, ఆర్థిక రంగం ఉత్తమంగా ఉందని అన్నారు. వ్యవసాయ రంగంలో తనఖా లేని రుణాల పరిమితిని 1.6 లక్షల నుంచి 2 లక్షల రూపాయలకు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రూపాయి విలువను బలోపేతం చేసేందుకు ఎన్ఆర్ఐ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేటు పరిమితిని పెంచుతున్నట్లు గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ వెల్లడించారు. The Monetary Policy Committee decided by a majority of 4:2 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%. Real GDP growth for 2024-25, that is the current year, is now projected at 6.6%, with Q3 at 6.8% and Q4 at 7.2%. Real GDP growth for the first quarter of 25-26 is projected at 6.9% and the second quarter of 25-26 at 7.3%. The risks are evenly balanced. Even as liquidity in the banking system remains adequate, system liquidity may tighten in the coming months due to tax outflows, increase in currency in circulation, and volatility in capital flows. To ease the potential liquidity stress, it has now been decided to reduce the cash reserve ratio, that is, to reduce the CRR of all banks to 4% of net demand and time liabilities, that is NDTL, and this will be done in two equal tranches of 25 basis points each, with effect from the fortnight beginning December 14th and December 28th. కాకినాడ పోర్ట్ ఘటనపై సిఐడి దూకుడు పెంచింది. కాకినాడ పోర్ట్ అక్రమాలపై దర్యాప్తులో కీలక ఆధారాలు సేకరించింది సిఐడి. ఇప్పటికే ఏవీ రావు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పలువురిపై కేసు నమోదు చేశారు అధికారులు. అయితే పోర్టుకు సంబంధించి గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన లీజు వ్యవహారంపై లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ కేసుకు సంబంధించిన పలువురు దేశం విడిచి వెళ్లకుండా లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేశారు. మరోవైపు ఈ కేసులో హైకోర్టులో ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ వేశారు విక్రాంత్ రెడ్డి. తనకు ఈ కేసుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని, కావాలనే తనను ఈ కేసులో ఇరికిస్తున్నారు అంటూ ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ వేశారు. రైట్, దీనికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి రాజేష్ అందిస్తారు. రాజేష్, చెప్పండి అప్డేట్స్. కాకినాడ పోర్టు విషయంలో సిఐడి కేసును పూర్తిగా వేగవంతం చేసింది శిలా. అయితే ప్రధానంగా చూసుకుంటే గడిచిన 2 రోజుల నుంచి కాకినాడ పోర్టు లీజ్ విషయంలో చూసుకుంటే గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన తారుమార్లు, అదేవిధంగా గత ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు బెదిరింపులకు గురి చేసేసి అప్పుడున్న కేవీ రావుని అతనున్న షేర్లను పూర్తి స్థాయిలో అక్కడి నుంచి వాటాలను గత పార్టీలో ఉన్న పెద్దల పేరు మీద మార్పు చేసుకోవటం, అదేవిధంగా అరవిందో సంస్థ మీద పూర్తి స్థాయిలో ఉన్న ఈ కేవీ రావు షేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా తారుమారు చేసే లెక్కల మార్పులు, లెక్కల జంతర్ మంతర్ అనే ప్రక్రియను కొనసాగించారు. అయితే గత ప్రభుత్వంలో కాకినాడ పోర్టులో సెజ్కి సంబంధించిన 965 కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు కట్టాలని కేవీ రావుకు మొదట
ఆడిట్ నోటీస్ ఇచ్చారు. ఆడిట్ లో ఏదైతే ఉందో 965 కోట్ల రూపాయల బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉంది కోర్టుకు అనేసి ముందుగా ఇవ్వటం, ఆ తర్వాత ఏదైతే కేవీ రావు ఉన్నాడో కేవీ రావు తన ఆస్తులకు మించి ఇవన్నీ అబద్ధపు లెక్కలు అనేసి వివరణలు ఇచ్చినప్పటికి కూడా, ఏదైతే 3 పేజీల వివరణ ఆ రోజుల్లో ఆయన ఇచ్చినప్పటికి కూడా కనీసం పట్టించుకోకుండా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చెల్లింపులు చేయాల్సిందని ఉక్కును జారీ చేశారు. అదే క్రమంలో ఉక్కు అక్కడున్న సమస్యను పరిష్కరించుకునే దిశగా ఆయనకున్న షేర్లు పూర్తిగా బెదిరింపులకు గురి చేసేసి అప్పుడున్న సంస్థలోని గత ప్రభుత్వంలోని పెద్దలు 5గురు పేర్ల మీద విడివిడిగా తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ఏదైతే కేవీ రావు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులు తెలుస్తుంది. అయితే మొదట కేవీ రావు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుని సిఐడి అధికారులు నామకే వాసిగా తీసుకున్నప్పుడు కానీ ఫిర్యాదును ఓపెన్ చేసి అసలుకి దాంట్లో ఉన్న నిజాలు ఏంటనేది పూర్తిగా దర్యాప్తు మొదలు పెట్టిన తర్వాత విస్తుపోయే నిజాలు కూడా అక్కడ కనబడుతున్నాయి. ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వంలో పూర్తి స్థాయిలో 965 కోట్ల బకాయిలు ఉన్నాయనేసి ఫస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన అదే ప్రభుత్వం ఆ వెంటనే ఏవైతే షేర్లు తారుమారయ్యి షేర్లు అరవిందో సంస్థకి మరో 3 సంస్థలకు పేర్లతో మారిపోయినాయి కేవీ రావు నుంచి, ఆ వెంటనే ఆ బకాయి మొత్తం కూడా 9 కోట్ల రూపాయలకి చేరడంతో పూర్తి స్థాయిలో అంటే దాదాపు 960 కోట్ల రూపాయలు గత ప్రభుత్వంలో పెద్దలు స్కామ్ చేసినట్టు, లేదంటే కేవీ రావుని మోసం చేసి కేవీ రావుని బెదిరింపు చర్యలు చేయడానికి నామకే మార్చి ఆడిట్ రిపోర్ట్లు ఇచ్చినట్టు తెలుస్తుంది. అయితే పూర్తి స్థాయిలో ఈ కేసులో చూసుకుంటే ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో ఏ ఒక్క లుకౌట్ నోటీసులుగా జారీ చేశారు, ఏ ఒక్కరు కూడా దేశం విడిచిపెట్టి బయటికి వెళ్లకుండా పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు తీసుకున్నారు. అయితే దీనికి సంబంధించిన కేసులో విక్రాంత్ రెడ్డి మాత్రం అసలు నేను ఈ కేసుల్లో సంబంధం లేదు, అసలుకి పోర్టు వ్యవహారాల్లో నేను జోక్యం చేసుకోలేదు, కక్షపూరితంగా ఈ ప్రభుత్వం తన మీద కేసులు పెట్టిందని హైకోర్టుకి వెళ్ళారు. హైకోర్టు పూర్తి నివేదికను సమర్పించాలనేసి సిఐడికి కూడా ఇప్పటికే తెలియజేసింది. అయితే వారం రోజుల గడువు లోపల సిఐడికి విక్రాంత్ రెడ్డి కేసు వ్యవహారంలో ఏం చేస్తున్నాడు, గతంలో కీలకంగా ఏ విధంగా వ్యవహరించారు, ఈ ఫిర్యాదులో విక్రాంత్ రెడ్డి పాత్ర ఎంత ఉందనేది పూర్తి స్థాయిలో వివరాలు ఇవ్వమనేసి హైకోర్టును కూడా తెలియజేసింది. అయితే పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ మనం చూసుకోవాలంటే ఒక్క విక్రాంత్ రెడ్డి కావచ్చు, విజయసాయి రెడ్డి కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా దాదాపు గత ప్రభుత్వంలో ఆడిందే ఆట పాడిందే పాటలాగా గత ముఖ్యమంత్రిని అడ్డు పెట్టుకొని ఆ గత ముఖ్యమంత్రిని తెర వెనుక పెట్టుకొని పూర్తి స్థాయిలో వ్యాపార లావాదేవీలు రాష్ట్రానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కీలకమైన అంశాల్లో పూర్తి స్థాయిలో విఘాతపరిచే పరిస్థితి కనపడింది. అయితే అందులో భాగంగానే ఈ కాకినాడ పోర్టుతో పాటు మరికొన్ని ప్రధానమైన అంశాలు కూడా మళ్ళీ వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశాలు కూడా ప్రస్తుతం కనపడుతుంది. అయితే ఇప్పుడున్న కేవీ రావు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో కేవీ రావుకి ఏ విధమైన న్యాయం జరిగిందో చూసుకున్న తర్వాత మరికొందరు పెద్దలు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గత ప్రభుత్వంలో మోసపోయిన పెద్దలు కూడా ముందుకు వచ్చే పరిస్థితి కనబడుతుంది. అంటే సిఐడి మాత్రం ఈ వ్యవహారంలో పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు తీసుకోవటమే కాకుండా వేగవంతం ఈ కేసు దర్యాప్తు విషయంలో పూర్తిగా వేగవంతం మొదలుపెట్టింది. ఇప్పటికే 5గురికి పేరు మీద ఛార్జ్ షీట్ ఓపెన్ చేసిన సిఐడి మరో 7గురిని కేసులో ఇన్వాల్వ్ చేస్తుందని సమాచారం కూడా అయితే ఉంది. అయితే పూర్తి స్థాయిలో ఎక్కడా కూడా గత ప్రభుత్వంలో లాగా కక్షపూరితంగా వ్యవహరించడం, కక్షపూరితమైన కేసులు నమోదు చేయటం అనే అంశాన్ని పక్కన పెట్టి చట్టపరంగా చట్టానికి వ్యతిరేకంగా గతంలో జరిగిన కార్యకలాపాల పైన మాత్రమే ఏదైతే ప్రభుత్వం మీద ప్రతిపక్షం మీద కక్ష సాధించుకోవాలన్నప్పటికీ కూడా ఎక్కడ అవకతవకలు జరగకుండా జరిగాయని చెప్పి కక్షలు తీర్చుకోవడం, లేనిపోయిన కేసులు బనాయించడం కాకుండా పూర్తి స్థాయిలో గ్రౌండ్ లెవెల్ రియాలిటీతో ఈ ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ ఏమేం చేశారు, గత ప్రభుత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఎంత మేరకు నష్టం జరిగింది, ఎన్ని వందల కోట్లు ఏ సంస్థల ద్వారా పక్కదారి పడ్డాయనే అంశాల మీద పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. అందులో భాగంలోనే కాకినాడ పోర్టు వ్యవహారం బయటపడింది. శీలా, రాజేష్, కొంతమందికి దేశం విడిచి వెళ్ళకూడదు అని లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేశారు కదా, ఎవరెవరికి లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేయడం జరిగింది, వాళ్లను ఎప్పుడు విచారించే అవకాశం ఉంది? అంటే ఈ కాకినాడ పోర్టు కేసు విషయంలో చూసుకుంటే మొత్తం 5గురికి లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ 5గురిలో కూడా లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేసిన వ్యవహారంలో విజయసాయి రెడ్డి, వైవి సుబ్బారెడ్డితో పాటు అదేవిధంగా విక్రాంత్ రెడ్డి. ఈ విక్రాంత్ రెడ్డి అయితే మాత్రం తనకి ఈ కేసులో ఎటువంటి సంబంధం లేదు, తన నోటీసులు జారీ చేసినప్పటికీ కూడా ఈ కేసుకి నాకు సంబంధం లేదు, తనకు సంబంధించిన వ్యాపార లావాదేవీలు అనేక ముడిపడి ఉన్నాయి, నేను బయటికి వెళ్లే అవకాశంగా నాకు కల్పించాలి, అయితే ఈ సంబంధం లేని కేసు వ్యవహారంలో నన్ను నిలికిచ్చి ఇతర దేశాలకు వెళ్లకుండా ఆపేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనేసి ఇప్పటికే హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. అయితే మొత్తం 5గురికి లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేసినప్పుడు 5గురిలో విక్రాంత్ రెడ్డి మాత్రమే తనకి ఈ కేసుతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు, ఈ కేసులో
తను ఎక్కడ లావాదేవీలు తనపై కానీ తనకు సంబంధించిన వాళ్ళపై మనీ జరగలేదనే వ్యవహారాన్ని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు శీల. రైట్, థ్యాంక్ యూ రాజేష్. కాకినాడ పోర్టు విషయంలో విచారణ చేపట్టకుండానే లుకౌట్ నోటీసులు ఇవ్వడంపై ఫిర్యాదు చేస్తాను అన్నారు ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి. కాకినాడ పోర్టు వ్యవహారంపై 1997 నుంచి దర్యాప్తు జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. కక్ష సాధింపు చర్యల్లో భాగంగానే తనపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. అన్యాయం జరిగితే 4.5 నుంచి కేవీ రావు ఏం చేశారని ప్రశ్నించారు. చంద్రబాబు రాగానే ఫిర్యాదు చేయడం వెనుక ఆంతర్యం ఏంటి అని నిలదీశారు. కేవీ రావు చంద్రబాబు మనిషిని ఆక్షేపించారు. 2020 మేలో కేవీ రావుకు ఫోన్ చేశారని, కాకినాడ పోర్టుపై విక్రాంత్తో మాట్లాడారని చెప్పేందుకు ఆధారాలు ఉన్నాయా అని అడిగారు విజయసాయిరెడ్డి. I will be filing a defamation case and also a criminal case against Chandrababu Naidu and also Mr. K.V. Rao in Delhi for issuing lookout notice to me without even examining me on oath. Secondly, being a member of parliament, I really don't understand how CID department under the leadership of Chandrababu Naidu can take a decision that I'll flee from the country. Is it possible? And thirdly, I have 21 cases that have been foisted by earlier Congress government, both ED and CBI. And I am on bail. And wherever I want to go, whether it is a country, any foreign country, I'll have to take the permission of CBI court and then only I can go abroad. When such a restriction is there, how Chandrababu Naidu can take a decision to issue this lookout notice against me? రేపటి నుంచి 3 రోజుల పాటు ప్రజాపాలన విజయోత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఈ నెల 9న తెలంగాణ సచివాలయంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమం జరగనుంది. ఈ విగ్రహ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి మాజీ సీఎం కేసీఆర్తో పాటు కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్లను ఆహ్వానిస్తున్నామని అన్నారు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్. ఈ కార్యక్రమానికి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అన్నారు. అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే కేసీఆర్, కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ను కలిసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున ఆహ్వాన పత్రికలు అందిస్తామన్నారు పొన్నం. రేపటి నుంచి 3 రోజుల పాటు ప్రజాపాలన విజయోత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఈ నెల 9న తెలంగాణ సచివాలయంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం జరగనుంది. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ అందించడానికి మా ప్రతినిధి ప్రేమ్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రేమ్, చెప్పండి, ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఏర్పాట్లు ఎలా చేస్తున్నారు? ఎవరెవరిని పిలిచే అవకాశం ఉంది? పొద్దున కూడా విజయవాడ బందర్ రోడ్లో నగరపాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మహిళల రక్షణకు 1 కిలోమీటర్ వాక్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హైకోర్టు న్యాయమూర్తి మన్మథరావు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మి, కార్పొరేటర్లు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. మహిళల రక్షణకు అనేక చట్టాలున్నాయని వాటిని కఠినంగా అమలు చేయాలని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి మన్మథరావు అన్నారు. మహిళలను గౌరవించడం విద్యార్థి దశ నుంచి నేర్పించాలి అన్నారు. ప్రతి పురుషుడి విజయం వెనుక మహిళ ఉంటుందని, అలాంటి మహిళను రక్షించుకోవాలి అన్నారు. Very good morning to all activities. Please join.
మేడ్చల్ జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని చింతల్ రంగానగర్లో సంతోష్ అనే క్యాబ్ డ్రైవర్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సూసైడ్ కి ముందు తన మొబైల్లో వీడియో రికార్డ్ చేశాడు. ఫైనాన్స్ వ్యాపారుల వేధింపులతోనే తాను ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్లు తెలిపాడు. వడ్డీ వ్యాపారులకు వడ్డీ చెల్లించకపోవడంతో వారు వచ్చి దుర్భాషలాడి కారును తీసుకుని వెళ్లారని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఖలీల్, లవకుమార్ అనే ఇద్దరు మధ్యవర్తిత్వంతో మరో వ్యక్తి దగ్గర సంతోష్ 60,000 రూపాయలు అప్పు తీసుకున్నాడు. దీనికి 2 నెలల నుంచి వడ్డీ చెల్లించకపోవడంతో వ్యాపారులు సంతోష్ను దుర్భాషలాడడంతో మనస్తాపం చెంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆత్మహత్య చేసుకునే ముందు సంతోష్ తన సెల్ ఫోన్తో వీడియో తీసుకున్నాడు. సెల్ ఫోన్ ని స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు దానిని ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ కి పంపారు. కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదుతో ముగ్గురిపై కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు. అట్లా సెల్ఫీ కూడా తన ఫోన్ లో సెల్ఫీ వీడియో కూడా అతను ఫైనాన్స్ వల్లనే నేను చనిపోయానని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. అట్లా ఫోన్ ని సీజ్ చేసి ఎఫ్ఎస్ఎల్ కి పంపించడం జరుగుతుంది. ఆ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి మాకు అమౌంట్ ఇవ్వమని అడుగుతున్నారు, ఇప్పుడు నాకు ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేదు అన్నట్టు చెప్పాడు. ఏదేమైనా ఎఫ్ఎస్ఎల్ రిపోర్ట్ ద్వారా వచ్చిన తర్వాతకి మేము పూర్తి వివరాలు తెలియజేస్తాం. ఫైనాన్స్ వాళ్ళని ఇంకా పిలవలేదు. ఇప్పుడు ఆమె కంప్లైంట్ ఎవరైతే చనిపోయిన అతని భార్య ఉందో వాళ్ళు ఒకసారి అతను చనిపోయిన అంత్యక్రియలు అంతా బిజీగా ఉన్నారు. అదంతా కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి పిఎస్కి వచ్చేసినాక ఆమెది మళ్ళీ విచారణ జరిపేసి దానికి బాధ్యులైన వారిపై తగిన చర్య తీసుకుంటాం. ఎంత ఇందులో కంప్లైంట్ లో ప్రకారం అయితే 60,000 తీసుకున్నారని చెప్పేసి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఇవి ఇప్పటివరకున్న అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి హెచ్ఎం టీవీ. నమస్తే.